Good morning. Good morning, all of you. Good morning, sir. Fine. Today we are going to discuss on the topic called the session variable, as I already mentioned. In the session variable is a very important concept while you do your projects or any kind of application you make. The session variable is very, very important. Before getting into the what is a session variable, first let's understand the basic concept of what it is. Basically, what is a session variable? First of all, it is just a variable. Session variable, as the name indicates, it is a variable which holds some information. Variable in the sense which holds some information. Here also, the session variable will hold some information. The thing is, when we discuss about a session variable, it holds what kind of information is very important and what is session basically. That is also a very important one. When we see a session variable, we understood what is a variable, but we should know what is a session. So what basically the session is and what is a session variable, this whole concept is very, very important when we see as a project, because wherever we see an applications which will be an online or any applications which we are going to be used as a login and logout, in such cases we come across with the session variables. Basically the session, the term, I will go back to this screen or the whiteboard so that it will be very comfortable for me to explain the concept in an easier way. See here, we understand what is a variable. Variable in the sense which holds some information. Variable is which holds some information. What information? It could be any information. Any information. It could be your name or your email ID or your phone number, whatever may be the information. This variable will hold your information. Up to where this will hold your information is until one session. What is a session? Is a particular time bound. We call that as a particular time bound. Is a session. We come across with so many times we use the word called session. This is my first session, this is my second session. Is nothing but a time bound. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. It is a variable. Basically, it is a variable which holds some information. The information will be like a name, email, phone number, etc. Whatever may be the information, this variable will hold. Up to what extent this variable will be held is until the particular session. Particular session is particular time bound. This we call it as a session. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೆಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, there the bank transaction, if you are going to do in the any net banking, online bank transaction in the sense we use net banking. When we are using the net banking, what happens is if you left your application or the web application idle for particular time, you adana use ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ after time being, like after 2 or 3 minutes, the account is automatically goes log out. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಐಡಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡಲ್ ಫಾರ್ 2 minutes, if it is idle for 2 minutes, automatically what will happen, it is going to be log out. Okay, ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. if you make it idle for 2 minutes, in the sense if you are not going to make use of any kind of transaction or any activities, if you are not going to make, then it means that you are idle for 2 minutes. In the sense, after 2 minutes, automatically it is going to be log out. Here, the idle 2 minute is a session. Idle 2 minute. Okay, you continuous use ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it will be there for a continuous session. But idle session ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, this 2 minute is also one session.
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಇಂದ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್. ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಇಂದ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್. Within that, if there is any idle time for 2 minutes, automatically it is going to be close all the sessions. ಈ ಒಂದು 2 minutes ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಲಾಗೌಟ್. So this is here where we can see with the session variable. Similarly, we can see with your Gmail account. Assume that you logged into the Gmail account, login ಆಗ್ತೀರಾ, then login ಆಗಿ you check your inbox, login ಆಗ್ತೀರಾ, inbox check ಮಾಡ್ತೀರಾ, then you log without logged out. If you close your application, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Then if you try back to open the Gmail, then automatically it will say again you need to login ಆಗಿ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಾಗೌಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸೆಷನ್. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದಾನೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಆತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ no security, your application is no secured ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, a complete transaction will takes place from the login to the logout. And interruptive logout ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this whole time is going to be called as the session. ಈ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call that as a one session. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಇಂದ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್. ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಎವ್ರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಲಾಗ್ ಔಟ್, ದ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಅಗೇನ್ ವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ login part to access the application. This whole thing we see as the session variable. Session variable andre for particular time we use one variable, we call that as a session variable. The variable which holds certain information like email, name, email, mobile number or whatever could be. So ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ you might have visit any like Wonderla or GRS Fantasy Park, like that fun worlds galna hogi attend madirtare, right? So in that when you purchase a ticket, they will issue a ticket for one day, and that one day ticket will be access for all the events inside the Wonderla. Alva, ನೀವು ವಂಡರ್ಲಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಡೆನೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬರಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ವಂಡರ್ಲಾ ಒಳಗಡೆ, ಯು ಎಂಟರ್ ವಂಡರ್ಲಾ. ಸೊ ವಂಡರ್ಲಾ ಇಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ 1 2 3 4 5 6 ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇ ಪಾಸ್ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ. ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ದಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್. ಆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈವೆಂಟ್ ನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, in case if that ticket is not there, there is no possible to
access any of the events inside the Wonderla. The same concept we see in the session variable. Once session variable is created, you can access all the pages inside your applications, or else your application is not able to access any of the pages. ಯಾವ pages ಇಗೂ ನಿಮಗೆ access ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. So ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ session variable create ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ once login is successful. ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that session variable will be called for every pages. We call this as page 1, page 2, page 3, page 4. In ಎಷ್ಟು pages ಇದೆ ಅಷ್ಟು pages ಕರಿತೀವಿ. This exit is nothing but logout. Enter is nothing but login successful. ನೀವು login successful ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as a session variable. One session variable created. One session variable is created. You are allowed to access page 1, page 2, page 3. All the pages you are able to access. Once you come out of the logout, ನೀವು logout ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಲಾಗಿನ್. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಲಾಗಿನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, so this is how we can easily understand what is a session variable. Here the variable which holds some information for particular time bomb. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೋಲ್ ವಂಡರ್ಲಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that is a login successful. A session variable is created. One session variable is created. Until you exit, you can play any number of events, any number of times. But once ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಅದೇ ತರ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾವೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಲಾಗ್ ಔಟ್. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಲಾಗೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಜಿಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಜಿಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್. ಏನಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Okay, so that is how the session variable plays a major role. Okay, this is what a basic idea about what is session variable and how we use the session variable in this basic concept. If you have any doubts, you are free to ask. Anybody? ಈ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್. ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಏನು? ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಎನಿಬಡಿ? Anybody? Any doubt here? You are free to ask. ಯಾರಿಗ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Anybody? Or ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Is that clear for everyone? What is the session variable? Is it yes, clear? sir. Okay. Now I will go back and I will show you how these session variables are going to be created. And I will now show you how this session variable is going to be used in our system. Okay. Look at here. So this is your home page. Okay. Then once home page is clicked, it is a index page. Call this as index page. Whenever your application is open, we will call that as an index page. Index page
Next we have login page. Okay, after the login page we have home page. Inside the home page we have like gallery or some access, ಏನಾದರೂ access ಇದ್ರೆ application ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ enrollment whatever ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, that is what you are going to see the application. Once this is done, it is logout. Okay, this is one your application. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್. ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ JNNC ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಲಾಗಿನ್. Okay, you should log in the sense, if your login credentials are successful, once your login is success, a session variable is created. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲಾಗಿನ್ ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, the application is allowed to use the home page. Then it is allowed to use the gallery page, access page, all the pages you can directly access. Once log out, it is going to, session is going to be closed here. Once you log out adre session enagutte, session is going to be closed here. So session illi start agbiಟ್ಟು ಎಲ್ಲ access ಮಾಡಿ session ಇಲ್ಲಿ close ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು log out ಮಾಡಿದಾಗ close ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೀಸ್ ಪೇಜಸ್. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಜಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಗಿನ್ ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದೀಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯುವರ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯೂಸರ್. ಒನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ successfully by using the username and password, a session variable is going to be created. Using this session variable, we call this session variable in every pages. For example, ಈ session variable ಗೆ user ID ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. User ID is going to be accessed for the session variable. For example, student user ID 4JN19MCA001. ಏನಾಗುತ್ತೆ, this session variable is going to be assigned for ಈ ಒಂದು ಯೂಸರ್ USN ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, as a session variable ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Using this user USN, the session variable is created. ಆ session variable ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ pages ಗೂ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So using this USN, it is allow the user to access all the home page, gallery page, access page, enroll, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, once he click the logout button, the whole session is going to be closed. Whole session is going to be closed. This is what a total session variable. So once ಈ ತರ session variable ಗೆ ನಾವು variable ನ assign ಮಾಡಿದ್ರೆ, next time when we enter into the same application, again he needs to be come back with the login page by creating a session variable. Once login is successful, automatically a session variable is going to be created. Without creation of a session variable, it is not going to navigate any of the page in your application. Okay, so this is what the total concept of session variable. Once without creating a session variable, we are not able to access any of the pages. This is the concept. Okay, ಸೊ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಮಗೆ ಕೀ ತರ.
just like ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ವಂಡರ್ಲಾ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಅಸೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪೇಜ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಸೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪೇಜ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಪೇಜಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಂಡರ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅದು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಟಿಕೆಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಪ್ಲೇ ಎನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಲಾಗ್ಡ್ ಔಟ್, ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇದು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. The same Wonderla, once you take the ticket, you can play n number of games. Once you exit, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. Again you cannot use the older ticket now. older ticket ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಷನ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೋಗಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ again you need to buy a ticket, right? So in the sense, again you need to enter into the new session. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು again you can access with a new ticket for all the games. The same concept here holds good for the session variable. ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There we call it as a ticket and here we call it as a session variable. Is that clear? To access any of the pages, a session variable must be exist. Session variable exist ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡದೆ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ನಾನು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಷನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ರೋಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Like this, all the pages will be allowed for the user to access only if session variable is created. Like this, we are once logout is created, logout aad takshana ante session close aಗುತ್ತೆ. We call that as a session destroy. ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as session destroy. Session creation, session destroy. Session ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಗೌಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this is what the whole concept of session variable, how we use in our application. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ಇಸ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಯಾರೋ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ it is not possible because a session will be not created. Session will be created only when he is going to be enter into the application by entering the valid credentials, valid username and the password. Okay, so this is how we are going to create the session variables. Okay, session variable, how we use a session variable and how, what is the advantage of using the session variable. Okay, any doubt here, anybody? ಯಾಕೆ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅಥವಾ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಎನಿಬೇಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes sir. Any doubts, anybody? ಯಾಕೆ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾಕೆ, ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪೇಜಸ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್,
ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೇಜಸ್ ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಪೇಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೇಜಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಆತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪೇಜಸ್. ಆ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಸ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯೂಸರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯೂಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ how to use that in a web application. That is the concept what I explained till now. Now what I will show you, what are the functions we need to create a session variables. So here inbuilt functions keludide. I will show you what are the inbuilt functions. So this is the first function, session start. Idu one function, inbuilt function. Idu inbuilt function enta kariತೀವಿ, we call it as session start. Then we call every pages allu nan session call ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it is just a session. Okay, next session ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ session close. Sorry, session destroy, not session close, session destroy. These are the three important functions we use in the session variable. So ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸೆಷನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we use this function called session start. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ in the square bracket I will call this as name is equal to, or I set my session variable as by name. Okay, or else I can make it as more meaningful like the student ID or USN. I will take USN. Session variable ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ USN. USN will be like 4JN 19MCA 001. ಇದೇನಿದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೇನ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸೆಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಜಸ್ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಂಗೆ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಜಸ್. ಎಲ್ಲ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್. ಸೊ ಸೆಷನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಈ ಇಡೀ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಸೆಷನ್. ಇಡೀ ಸೆಷನ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮುಗೀತು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸೆಷನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೆಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಲಾಗೌಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೆಷನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Yes, sir. Yes, sir. Anybody? Any doubt in this? Anybody?
doubt idea? I will go back to the some example. I will show you some example. Look at here. Are you able to see the screen? Yes, sir. Screen ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಏನಿದು ಅಂದ್ರೆ this is a function we use to start a session. Starting a session ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we use a keyword called, we call the function session start. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ give some data or information to for the session variable. Look at here, session start ಅಂತ ಆಗಿದೆ. So one session is start, session function start ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು session variable assign ಮಾಡೋದು? So session first name is equal to our session second name. ನಾನು ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So session first name, session last name. So session first name ಗೆ ಅರುಣ್, session last name ಗೆ ಕುಮಾರ್. I assign the value for my session variable. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಷನ್ ಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಐ ಕಾಲ್ ಅ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಬೆಟರ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕೋ ಹಾಯ್ ಸೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಸೆಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಅಸೈನ್ಡ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್, ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಸೆಷನ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಷನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನ್ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈ ಪೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ and then I call session destroy. Adadmele finally last I want to delete all the data, whatever I want stored in the session variable is I can destroy all the data. Illo session variable enaru create agidre nanu enanta kodtini unset session. Unset session andre en madutte, enadru adak value assign agidre adelladu hogli. Iga last name first name ige enadru data set agidre ಆ ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಅನ್ಸೆಟ್. ಅನ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅನ್ಸೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸೆಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನೇ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Are you able to see the screen? Browser ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ all of you? Okay. Yes, sir. See, I created a folder called session. You can observe this. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನ್ನ HTDocs ಒಳಗಡೆ PHP ಕ್ಲಾಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 5 pages ಇದೆ, 5 PHP pages ಇದೆ. ಏನೇನು PHP ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೆಷನ್, ಮೌಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೆಷನ್, ದೆನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎ ಸೆಷನ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಸೆಷನ್, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಸೆಷನ್ ಡೇಟಾ. ಇಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಈಗ ನಾನು ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಏನ್ ತಗೊಳತ್ತದ ಈಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಿ ದ ಎರರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎರರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಯ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನು ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ತರ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡದೇನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ. ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾನ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಿ ದ ಮೈ ನೇಮ್. ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ನೇಮ್.